the word of God. Well, good evening. It is good to be with you again tonight. And thank you for coming. I know it has been for most a very long week, but I just want to say thank you for showing up every single night. We have been talking about the ministry of the Holy Spirit. And we've been talking about the Spirit of God because our greatest need today is to know and to experience His power. And although at the very moment of our salvation, every single believer was immediately and permanently indwelt with the Spirit of God. And the Holy Spirit lives within us, not because He had no better place to go. But the Spirit of God lives within us to enable us to be the people God wants us to be and do what God wants us to do. And although every child of God is indwelt with the Spirit of God, not every child of God is empowered by that indwelling Holy Spirit. And why does one Christian have unquenchable joy in the midst of sorrow and another doesn't? Why does one person have an overflowing love in the midst of being personally attacked and another Christian doesn't? Why does one Christian have consistent victory over the power of sin and another just can't seem to find victory? And why does one believer see miraculous answers to prayer and another doesn't? The answer is, although every child of God is indwelt with the Spirit, not every child of God is empowered by the Holy Spirit. But the power of the Holy Spirit is available to all. The power is available to you. And Paul speaks of that available power, the power of the Holy Spirit, when he said in Ephesians 5 and verse 18, be filled with the Spirit.
ပြေဝချင်းဆိုတာအားလုံးအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ FX အခန်းကြီး9အပိုင်း18မှာသူပြောခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝကြလို့ပြောခဲ့ပါတယ် And you know, when Paul said to us, be filled with the Holy Spirit, he was giving us a command. အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝရမယ်လို့ရှင်ပေါလုကပြောတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ရှင်ပေါလုကအမိန့်အနေနဲ့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် And there's probably no more important command than this command to be filled with the Holy Spirit. ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝဖို့ရန်အတွက်ဆိုတဲ့အမိန့်ကကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုကြီးမားတဲ့အရေးကြီးတဲ့အမိန့်ဆိုတာမရှိနိုင်တော့ပါဘူး In fact, in this passage, there are actually two commands. ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုက်လေးထဲမှာ FX 58ထဲမှာเนาะမိန့်မှာချက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ် Now, the first command is be not drunk with wine. ပထမအမိန့်မှာချက်ကပါလဲဆိုရင်တော့လွန်ကျိုးစေတဲ့တော့စပြည့်ရင်နဲ့ရစ်မှုချင်းကိုရှောင်ပါဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် And the second command is to be filled with the Holy Spirit. ဒုတိယမိန့်မှာချက်ကတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှိကြလို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် And you know that these are equal commands? ဒီနှစ်ခုစလုံးကတကယ်တော့တူညီနေတဲ့မိန့်မှာချက်ပါ You see, in the eyes of God, there's no distinction between a Christian who is drunk with wine and a Christian who is not filled with the Holy Spirit. ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာအရက်မူးနေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝတဲ့ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ကနော်သူတို့ရဲ့အပြစ်လွတ်ဆောင်ခြင်းကအတူတူပါပဲဘုရားမျက်စိရှေ့မှာမထူးခြားပါဘူး There's no distinction because both, God says, are sin. It's disobedience to be drunk with wine, just as it is disobedient to be not filled with the Holy Spirit. နှစ်ခုစလုံးဟာဘုရားသခင်ကိုနာမခံခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အရက်မူးခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘုရားသခင်ကိုနာမခံခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝခြင်းဆိုတာကလည်းဘုရားကိုနာမခံတော့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တော့တူညီနေပါတယ် That makes being filled with the Spirit something that is vitally important. ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းဆိုတဲ့အရာကအယံကိုလွန်စွာမှအရေးကြီးတဲ့အမိန့်မှာချက်ပါပဲ Would it bother you if on Sunday morning in the church that you attend, if your pastor came to church drunk with wine? တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်းအုပ်ဆရာကနော်အရက်မူးပြီးတော့ဘုရားကျောင်းကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားမလဲ Would it bother you if he stood up in the pulpit, opened the Bible, and he began to preach the word being drunk with wine? အရက်မူးပြီးတော့နော်သူကပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကျမ်းစာကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတရားလာဟောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားမလဲစိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်မိမှာပဲ I'm sure it would bother every single one of us. We might even get up and walk out of the church. ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပဲထပြီးတော့သူတို့အသင်းတော်ကနေထွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Because nobody would want to hear our pastor preach the word being intoxicated with alcohol. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရက်မူးနေတဲ့သင်းအုပ်ဆရာအောက်မှာတရားဟောတာကိုဘယ်သူမှနားထောင်ချင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး But did you know that in the eyes of God, it would be as sinful and as wrong for that man to try to preach the word of God being drunk with wine as it would be for him to preach the word of God and not be filled with the Holy Spirit? တကယ်တော့ဘုရားရဲ့မျက်စိရှိမှာနော်ဒီအရက်မူးသမားကတရားဟောတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုနည်းတူပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝပဲနဲ့ကျွန်တော်ဟောတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ရှိမှာကတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကအတူတူပဲဖြစ်နေတယ် You see, because being filled with the Spirit of God is a command, and to disobey the command is sin. ဒါကြောင့်မလို့နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဆိုတဲ့အရာကဘုရားသခင်ကမိန့်တဲ့အရာဖြစ်သည့်အလျောက်ဒီအမိန့်ကိုကျွန်တော်တို့ကနာမခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တစ်ခုကိုကျိုးလွန်တာနဲ့အတူတူပါပဲ That's why James said, therefore, to him who knows to do good, but he doesn't not, to him it is sin. ဒါကြောင့်မို့ရှင်ယာကုကကောင်းသောအရာကိုတိလျက်ပင်လိုက်မလျှောက်သောသူမလုပ်သောသူဟာဆိုရင်တော့အပြစ်ကိုလုပ်သောသူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါ So God commands that we live a spirit-filled life. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ရန်အတွက်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့မိန့်မှာချက်ဖြစ်တယ်
And the reason God commands it is because God knows that the work of God demands a spirit-filled life. ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝဖို့ရတဲ့မိန့်မှာတယ်လဲဆိုရင်တော့ဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထမ်းဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးလိုအပ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ် You see, the reason we need to live under the control and the power of the Holy Spirit is because there is no power for Christian living apart from the power of the Holy Spirit. ဘာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝပြီးတော့ဝိညာဉ်ရောတကိုးနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးယုံကြည်သူခရိယန်တွေအတွက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးမှအပကျန်တဲ့တကိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့တလုံးဝမရှိနိုင်တော့လို့ပါပဲ Did you know that our Lord and Savior, Jesus Christ, did not begin his public ministry until he was filled with the Holy Spirit? ကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်တော်မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေဝမခြင်းသူရဲ့အမှုတော်မြတ်သာသနာကိုသူမစခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိကြရဲ့လား And everything that Jesus Christ did in his public ministry, he did as a spirit-filled man. ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့သာသနာတော်အမှုတော်မြတ်မှာသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကတကယ်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့သူလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် When Jesus Christ came to this earth, we are told that he set aside the free exercise of his attributes. ခရစ်တော်ကလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းစရိုက်နဲ့တကိုးတွေကိုသူကလုံးဝမသုံးခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ် Jesus didn't cease being God. He just simply chose to not to operate as God according to his attributes. ဖျားဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကခရစ်တော်ထံကနေပျောက်မသွားပါဘူးသို့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းတကိုးကိုသူကမသုံးဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် He chose to operate as a man filled with the Holy Spirit. သူဟာဆိုရင်တော့เนาะလူသားတစ်ယောက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတော်သူအဖြစ်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် And everything that he did in the power of that Holy Spirit. သူလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးအဖြစ်ခရစ်တော်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် And because he walked in the power of the Holy Spirit, that's why John can say we are to walk as Jesus walked. ခရစ်တော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့သူကအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ယောဟန်ကလည်းဗာပြောလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပဲခရစ်တော်ရှောက်လှမ်းတဲ့ကဲ့သို့တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်အသက်ရှင်တဲ့ကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် You see, we can walk as Jesus walked and we can do as Jesus did because we have the same spirit in us. ခရစ်တော်လိုက်လျှောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လျှောက်လို့ရတယ်ခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကိုအဲ့လိုလှုပ်နိုင်ဖို့မဆပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းပဲရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ That's why Jesus said, the works that I do, these works you shall also do. ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေထံမှာငါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာနော်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ် And if Jesus did everything in the power of the Holy Spirit, how much more do we need to do what he asked us to do in the power of the same Spirit? ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့အရာရာအားလုံးကိုသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပဲအဲ့ဒီတကိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲ In fact, do you realize even the disciples, they did not nor could they begin their public ministry until they were filled with the Holy Spirit. ထို့ပြင်တပည့်တော်တွေဟာလည်းပဲနော်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့သူတို့မပြေဝမချင်းသူတို့မစခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိကြပါသလား Remember, just before Jesus went up into heaven, he told his disciples to go into Jerusalem and wait for the power of the Holy Spirit. အလုံးမမီကြဘာအောင်မှာပါခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တော့အမှုတော်မြတ်ကိုမသွားခင်မှာနော်အဝင်ကလေးမွေငှခင်မှာယေရုရှလင်ကိုသွားပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေတကူစင်းသက်ကြွလာမှာကိုအရင်ဦးဆုံးစောင့်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုမိန့်မှာခဲ့ပါ And the Bible tells us that they waited 10 days.
တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်10ရက်တိတိသူတို့စောင့်ခဲ့ပါတယ် And on the day of Pentecost, the Bible says that they were filled with the Holy Spirit. တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်ပင်တီကုန်းနေ့ရောက်လာတဲ့နေ့မှာတပည့်တော်တွေအားလုံးဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့သူတို့ပြည့်ဝခဲ့တယ် And it was only after they were filled with the Holy Spirit did Peter stand up and preach that great Pentecostal sermon. သူတို့တွေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှသာလျှင်ရှင်ပေတရုကမတ်တရားပြီးတော့အဲ့ဒီပင်တီကုန်းနေ့မှာတကယ့်ကိုတကိုးကြီးတဲ့တရားဒေသနာကိုစဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိကြအောင်ပါ And it was only after he was filled with the Holy Spirit did he see those 3,000 people saved and the Church of Jesus Christ had its birth. ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲပေတရုကသူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါမှပဲလူ3000ကျော်ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကအဲ့ဒီနေ့မှာကြီးကျယ်စွာမွေးဖွားလာခဲ့တယ် And it was only after they were filled with the Spirit did the Church of Jesus Christ begin to move forward. သူတို့တွေအားလုံးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့နောက်ပိုင်းမှသာလျှင်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာဆိုရင်တော့အကြီးအကျယ်အရှိန်ဟုန်နဲ့သူတို့ရှေ့တက်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဆက်သွားတာဖြစ် In fact, every single person God has ever used has been a man or a woman filled with and empowered by the Holy Spirit. ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကကြီးကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးအသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တွေဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကြီးပါပဲ When the church in Jerusalem needed to expand its leadership base, the Bible says that they chose 7 men filled with the Holy Spirit. ယေရုရှလင်သင်္ကာယံကိုလူတွေများပြားလာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်အနေနဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာလူရွေးဖို့လူလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လူမျိုးတွေရွေးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တော့လူ9ယောက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေကိုရွေးခဲ့ပါတယ် When the church in Antioch needed a new pastor, they chose Barnabas because he was a man filled with the Holy Spirit. အန်တီယိုအသင်းတော်မှာသေယုံဆရာလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘာနဘတ်ကိုသူတို့ကရွေးခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခဲ့လို့ပါပဲ။ Because everything that we do that is not done in the power of the Holy Spirit is spiritually profitless. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်ရေးရပိုင်းမှာနော်ဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အရာတွေတိုင်းဒီတကယ်တမ်းတော့ဝိညာဉ်အနေနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်နေလို့ပါပဲ That's why Jesus said it's the spirit that gives life, the flesh profits nothing. ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်ကသာနဲ့အသက်ကိုပေးတယ်တဲ့ဇာတိပကတိမူကအလင်းမတက်နိုင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး You see, if you're not living under the control of the Holy Spirit, you're living under the control of your flesh, and Jesus says your flesh profits nothing. ဒီနေ့မှာသင်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်တော့သင်ကဇာတိနဲ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဇာတိနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဘာအတိတ်ပဲမှမရှိဘဲနဲ့ဘာအချိုးမှမရှိဘဲနဲ့သင်ကအသက်ရှင်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေပါ You see, God doesn't accept or bless anything that we do independent of Him. ဘုရားခင်ကနော်သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မိခိုအားကိုးပြီးတော့မလုံးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကလက်မခံဘူး You see, God only blesses what He does through us. ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုအချိန်မှာပဲကောင်းကြီးချပေးတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်သူကလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲသူကကောင်းကြီးပေးတာ Do you remember when Abraham and his son Isaac were told by God to go to Mount Moriah and there offer Abraham's son as a sacrifice to him? You remember that story in Genesis 22? ကပောက်ချန်ခန်းကြီး20နှစ်မှာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တူဒေသောသားအိုက်ဇက်ကိုမောင်းနော်တောင်မောရာယာတောင်ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ဖို့ရအတွက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပုံပင်လေးအကြောင်းကိုအားလုံးမှတ်မိအောင်ပါ Remember what God said to Abraham specifically in Genesis chapter 22 and verse 2. Here's what He said.
ဘာဦးကြအခန်းကြီး20အပိုင်းငယ်1မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံထံမှာတိတိကျကျနဲ့သူတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အရာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် He said, Abraham, take your son, your only son Isaac, and there offer him on Mount Moriah as a sacrifice to me. အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့အာဗြဟံဘုရားသခင်နင့်ရဲ့တူတေးသောသားကိုနော်ငါ့ကိုပူဇော်ပါဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကတူတေးသောသားဆိုပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ပါ Have you ever wondered why God called Abraham's son Isaac his only son? ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံရဲ့သား Isaac ကိုတူတေးသောသားလို့ခေါ်ရတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားဘူးလား Isaac was not Abraham's only son. Isaac had an older brother by the name of Ishmael. Isaac ကအာဗြဟံရဲ့တူတေးသောသားမဟုတ်ပါဘူး Isaac မှာတကယ်တော့ညီကိုရှိပါသေးတယ် Ishmael ဆိုတဲ့သူရှိပါသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလား So why did God exclude Ishmael and only accept Isaac? ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကဘာဖြစ်လို့ Isaac ကိုပဲနော်အာဗြဟံရဲ့သားအဖြစ်နဲ့ဘုရားခင်ကအတိမပြုတ်ပြီးတော့ Ishmael ကိုအတိမပြုတ်ရတာလေ Because remember, Ishmael was Abraham's work done independent of God. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဗြဟံက Ishmael ကိုဘယ်လိုရခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တော့ဘုရားကိုမှီခိုခြင်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အသွေးသားကိုမှီခိုခြင်းအဖြစ်ရလာတဲ့သားဖြစ်လို့ပါပဲ You see, God told Abraham and his wife Sarah that you will have a son. ဘုရားခင်ကအာဗြဟံနဲ့ Sarah ကိုပြောတယ်သင်တို့ဒီခလေးသားလေးရလာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် And Abraham was already old and he got impatient, and so he took matters into his own hands. အာဗြဟံကတော့အသက်ကအရန်ကြီးလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာတော့သူစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့နော်စန္ဒအတိုင်းပဲသူကနောက်ဆုံးမှာတော့သူလှုပ်ဆောင်လာတဲ့ So he went into his handmaiden Hagar, and thus he produced a son by the name of Ishmael. ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်မဟာဂေရစီမှာအာဗြဟံကတွားပြီးတော့သူမနဲ့သူတို့နော်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ဒီသား Ishmael ဆိုတာမွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ် But God rejected Ishmael because Ishmael was Abraham's work done independent of God. ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်က Ishmael ကိုသူကငင်းပေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကအာဗြဟံရဲ့သူ့ရဲ့အသွေးသားသူ့ကိုယ်သူမိကိုချင်းအဖြစ်ရရှိလာတဲ့သားဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားကလက်မခံခဲ့ပါဘူး But God accepted Isaac because Isaac, you see, was God's work done in cooperation with Abraham. ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်က Isaac ကိုကြတော့သူလက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Isaac ဟာဆိုရင်တော့အာဗြဟံကဘုရားသခင်နဲ့အတူဘုရားကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါ And it teaches us a very important lesson on the spirit-filled life, that God only blesses what he does through us. ဗျာဒီယာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပေါ်မှာပဲကောင်းကြီးပေးပြီးတော့အတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ And God does not bless what we do independent of him. ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့နော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေတိုင်းသူ့ကိုအားမကိုးဘဲနဲ့သူ့ကိုအမိမပြုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့အရာတွေတိုင်းမှာဘုရားကလုံးဝကောင်းကြီးမပေးချင်ဘူး That's why Jesus said in John 15 and verse 5, he says, apart from me, you can do nothing. ဒီအနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကယော15ပိုင်းငယ်9မှာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တော့ငါကိုအမိမပြုတ်ဘူးငါကိုအမိမပြုတ်နေသင်တို့ဒီအဘယ်မှုကိုပြမတတ်နိုင်ကြလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ် Apart from me, you can do nothing of eternal value. ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငါကိုအမိမပြုတ်နေထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အရာကိုတခုမှသင်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ပါပဲ And friends, that's why we need to live a spirit-filled life. မိတ်ဆွေတို့ဒါအတွက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့တွေကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာ You see, God doesn't bless the work of our hands. ဘုရားကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဇာတိနဲ့လုပ်တဲ့အရာကိုကောင်းကြီးမပေးဘူး God blesses his works through our hands. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လက်အားဖြင့်သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုပဲကောင်းကြီးပေးပါတယ်
So we need to surrender our hands to the Holy Spirit's control for God's blessing upon our life and our work. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးဆက်ကပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှသာလေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုသူကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ် Making the Spirit-filled life of vital importance. တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းဆိုတဲ့အရာကယုံကြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်မှလွန်စွာမှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ် You see, the Spirit-filled life is the Spirit-controlled life. ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသက်တာဆိုတာကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းအသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ် Do you know the word filled in Ephesians 5:18 is the word controlled? ကျွန်တော် FF ခန်းကြီး58မှာတွေ့ရတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလျက်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံလျက်ဆိုတာကတကယ်တော့ထိန်းချုပ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် To be filled with the Spirit of God is to allow ourselves to be controlled by the Spirit of God. ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုလုံးလုံးပိုင်တအောင်ဆိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုခြင်းအသက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် And notice in this passage that Paul compares a man who is controlled by alcohol with a man controlled by the Holy Spirit. ဒီနေရာမှာရှင်ဘောလုကသူနိုင်ရှင်ထားတဲ့အရာလေးကိုတွေ့မှာပါအရက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်နှစ်ခုစလုံးကိုသူဒီမှာနိုင်ရှင်ထားပါ And you see, when a man is drunk with alcohol, he is controlled by and he is empowered by his alcohol. လူတစ်ယောက်ဟာအရက်မူးပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုအရက်ကထိန်းချုပ်တယ်သူ့ကိုအရက်ကလည်းအရက်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုပေးပါ And when he's controlled by and empowered by his alcohol, his life is radically changed. အရက်ကသူ့ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်လှုပ်ရှားပုံကလုံးလုံးနော်ပြောင်းဆန်ဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပြောရမှာ You know, you can take a man who is by personality, he's very quiet. He doesn't say much. He's very reserved. But you get some alcohol into his system and he's radically changed. လူတစ်ယောက်နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စရိုက်ကငင်ငင်လေးနေတတ်တယ်နော်သူဟာဆိုရင်တော့အရန်ရင်တဲ့ပုံကိုတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်စကားလည်းသိမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကိုနော်အရက်တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကနော်လုံးလုံးလျက်လေးနော်ပြောင်းလဲသွားတယ် Pretty soon, with the alcohol in his system, he loses his fears. He abandons his common sense. He begins talking and joking and laughing with everybody around him. အရက်ကိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရက်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေသူ့ရဲ့ရင်နေတဲ့စိတ်နော်နေသဘောထားတွေအကုန်ပြောင်းပြီးတော့သူစကားတွေပြောလာတယ်ရည်စရာတွေလည်းနော်ကြိုက်တယ်လို့သူလှုပ်လာတယ် And sometimes he becomes bold as a lion and foolishly picking a fight with the largest guy around, only to regret it in the morning. တခါတလေမှကြာတော့သူကနော်သူတို့တခြားလူတွေအကောင်ကြီးကြီးတွေကိုလည်းသူမကြောက်ဘဲနဲ့သူကသွားစိန်ခေါ်တယ်နောက်မနေ့ကျတော့နော်သူပဲပြန်ပြီးတော့နောင်တရတတ် And why does a drunken man behave the way he does? ဘာဖြစ်လို့အရက်မူးသမားကနော်အဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့သူကလှုပ်ရှားရတာလဲ Why is this quiet, reserved man radically changed? အရက်ကိုငင်ပြီးတော့ရင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲသွားရတာလဲ The answer is because he's under the control and the power of his alcohol. အဖြေကတော့သူဟာဆိုရင်တော့ဝေဒီအရက်ရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းအောက်မှာသူရောက်နေပြီးတော့အရက်ရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ပြည့်နေလို့ပါပဲ And yet in the very same way, when a Christian is filled with the Holy Spirit, he too is controlled and he is empowered by that indwelling Holy Spirit. ဘုန်းကြီးတို့၎င်းပဲယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာကိုဝိညာဉ်တော်ကထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာကပြောင်းလဲသွားပါ And when a Christian is controlled by and empowered with the Spirit, he too, his life is radically changed. ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာကလည်းလုံးလုံးနော်ပြောင်းလဲသွားပါတယ် One day, a friend of mine wrote an email and he asked his friends this question. He says, fill in the blank.
by the power of the Holy Spirit. And then he says, fill in the blank. တနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကနော်အခြားလူတယောက်စီမှာသူ email နဲ့စာပို့တယ်ဘယ်လိုစာပို့လဲဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကွက်လက်ဖြည့်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲမှာကြိုက်တာကိုနော်ရေးခွင့်ရတဲ့သဘောတရားနဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေထံမှာသူစာပို့လိုက်တယ် And he said that within 1 hour, he had over 100 responses to that question by the power of the Holy Spirit. တနအီတွင်းမှာအဲ့ဒီမိခွန်းလေးသူနော်ပို့လိုက်တဲ့အရာကတနအီတွင်းမှာမြောက်များစွာသောနော်ယာနဲ့ချီသောသူတွေကဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကွက်လက်လေးမှာသူတို့အဖြေတွေနော်သူတို့ဖြည့်ခဲ့ကြတယ် And here are some of the responses that he received from people around the world. ဆိုတော့နော်ဒီနေရာမှာဘာအဖြေတွေတော့သူတို့ရခဲ့တယ်လေနော်ကဘာရဲ့နေရာနှံ့ပြားကနေသူတို့ဖြေခဲ့တဲ့အဖြေတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင် One person said, by the power of the Holy Spirit, I was able to finally forgive my father for the mean things that he did to me. လူတယောက်ကဘယ်လိုပြေးတယ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပြေးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အဖေကကျွန်တော်ကိုခဏခနဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီ A lady said, by the power of the Holy Spirit, I was able to forgive my husband for his adultery. အမျိုးသမီးတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ကျွန်မဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မအမျိုးသားပြစ်မှားခဲ့တဲ့အရာလုံးဝခွင့်မလွတ်ခဲ့နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာအခုချိန်မှာတော့ခွင့်လွတ်နိုင်ခဲ့ပြီ Another one said, I was able to overcome my drug addiction. တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီမူရဲ့ဆေးဝါးကိုအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အောင်နိုင်ခဲ့ပြီ Another said, by the power of the Holy Spirit, I was able to overcome my gambling addiction. တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောင်းကစားလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်ဆွတ်လွတ်နိုင်ခဲ့ပြီ Another said, by the power of the Holy Spirit, I have been sober for over 4 years. နောက်တယောက်ကကျွန်တော်ဟာဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရက်မူးခဲ့တဲ့၄နှစ်တာကာလအရက်မူးခဲ့တဲ့အချိန်လေးကြော်လွန်ပြီးတော့၄နှစ်တိတိအခုချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝအရက်မမူးတော့ဘူး Another said, by the power of the Holy Spirit, my marriage was saved. နောက်တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကြောင့်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုအခြေအနေမကောင်းဘူးပြည့်စဲခါဒီမှာနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းလာပြီ And friends, these are just some of the radical changes that the Spirit of God brings into the life of a Spirit-filled believer. ဒီအရာအားလုံးဟာဆိုတော့တကယ်တော့မိတ်ဆွေတို့တိုင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာကြီးမားတဲ့အရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံသက်သေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ် You see, the Holy Spirit brings power. တိုင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကတကူကိုယူဆောင်လာပဲ There's power for you and I to forgive others. ကျွန်တော်တို့သူများကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တကူရှိနေပါတယ်နော် There's power to overcome our struggles, our addictions, our sin. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အရာတွေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲမှုတွေအပြည့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုအောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တကူရှိနေပါတယ် There is power to love our family, to love our friends, and even to love our enemies. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုချစ်နိုင်ဖို့မိတ်ဆွေတွေကိုချစ်နိုင်ဖို့တို့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူကိုတော့မှချစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တကူရှိနေပါတယ် You see, there's power to do what God wants us to do and to be what God wants us to be. ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုလုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကူဆိုတဲ့အရာကရှိနေပါတယ် You see, by the power of the Holy Spirit, we can live successful Christian lives. ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အပြင်ဒီနေ့မှာအောင်နိုင်သောအောင်မြင်သောစံချိန်မီသောခရိယာတတ်တာကိုကျွန်တော်သက်ရှင်လို့ရတယ် That's why Paul said, walk in the Spirit and you will not fulfill the lusts of the flesh. ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ဘောလူကပြောလဲဝိညာဉ်ပကတိ၌ရှောက်ကြတော့ကျင်လေကြတော့ဒါဆိုရင်တော့ဇာတိပကတိကသင်တို့ကိုလာပြီးတော့သင်တို့ကိုအနိုင်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလွှမ်းမိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး But not only is there power for you and I to live successfully, there's also power to labor effectively.
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်နိုင်သောခရိယန်အသက်တာအတွက်အသက်ရှင်စေနိုင်ုံတင်မကပဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုထိရောက်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲအဲ့ဒီတကိုးကလိုအပ်နေပါတယ် Because only the spirit-filled believer will live a powerful and effective Christian life. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ယုံကြည်သူသားနဲ့တကိုးကြီးသောအသက်တာနဲ့ထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်သောအသက်တာနဲ့သူတို့ကအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် Remember, it was Jesus who said, "But you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you, and you shall be my witnesses." ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သင်တို့ဒီတကိုးခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသင်တို့တွေဟာငါရဲ့သက်သေခံတော်သူတွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ် You see, there's power to effectively share the gospel. ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိတရားကိုထိရောက်စွာဟောပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တကိုးလိုအပ်နေပါတယ် You realize that it was the power of the Holy Spirit that enabled this early church to turn its world upside down. ဒီတကိုးကဒီကနေ့ဦးယုံကြည်သူတွေကိုသူတို့နေတဲ့ကာလမှာဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကဘာကြီးကိုစောက်ထိုးမိုးမျိုးဖြစ်သွားအောင်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကြတာကလည်းဒီတကိုးကြောင့်ပါပဲ You see, it was the power of the Holy Spirit on the lives of this early church that caused the religious leaders to say, "You have filled this whole city with your doctrine." တကယ်တော့ဒီကနေ့ဦးယုံကြည်သူလေးတွေကခန္ဓာရေးရနဲ့ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့လေဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲသင်တို့ကငါတို့ရဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုသင်တို့ရဲ့ဩဝါဒတွေနဲ့ပြည့်စေပြီလို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီတကိုးကြောင့်ပါပဲ You see, God used Stephen to reach Jerusalem only after he was filled with the Holy Spirit. ဘုရားသခင်ကစတီဗန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့အကြီးအကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသာလျှင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ He used Paul to spread the gospel to the known world after he was filled with the Holy Spirit. ဘုရားသခင်ကရှင်ပေါလုကိုတကယ်တော့တခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲကြီးကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသာလျှင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Do you remember cowardly Peter? ကျွန်တော်တို့နော်တတိအမတန်နေတဲ့ရှင်ပေတရုကိုမှတ်မိကြပါသေးသလား Do you remember when Jesus was arrested in the Garden of Gethsemane? Remember what Peter did? Peter fled and he followed Jesus at a safe distance. ရှင်ပေတရုဟာဆိုရင်တော့ဂေသရှိမေလာဝီယေမှာခရစ်တော်ကိုသူတို့ဖမ်းတဲ့အခါမှာနောက်ကနေသူတိတ်တိတ်လေးနဲ့အဝေးကြီးကနေပဲသူကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ် Because Peter was fearful of being too closely associated with Jesus Christ. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေတရုကခရစ်တော်နဲ့နီနီကနော်နေမှာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအရာကိုကြောက်ရွံ့နေခဲ့တယ် And remember when Peter was there warming his hands by the fire, and that young girl said, "I know who you are. You're one of the followers of Jesus Christ." Remember what Peter did? ရှင်ပေတရုကမိလုံနေတဲ့အချိန်မှာကလေးမလေးကလာပြီးတော့ "Hey ခမ ्या ကိုကျွန်တော်သိတယ်ခမ ्या ကခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့တပည့်တော်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကဘယ်လိုပြန်ပြောခဲ့သလဲ Remember, Peter denied it, and he says, "No." He says, "I'm not a follower." And he even cursed Christ's name, and then he turned and he ran away. ပေတရုကဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့လုံးဝငါမသိဘူးဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုတောင်မှသူကညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးတော့သူထွက်ပြေးသွားတယ် But we see Peter again some 10 days later in Acts chapter 2 and verse 14. And there Peter is standing up and he is preaching the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေတရုကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာနောက်10ရက်ကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မတူညီတော့ပါဘူးသူကတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးနဲ့ပိုင်းငယ်14မှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်သူမတ်တရက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုသူဟောပြောခဲ့တယ် And what brought the difference? What made the change? ဘယ်အရာကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာခြားနာခြင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်လဲ Where did he get this boldness and this fearlessness to speak about Christ to the very men who put him on a cross? ကျွန်တော်တို့နော်
Tati machine at that dagani, tati piwa at that da, Chowyun Chintayagani, Loa Machowyun do at that dan, Ethiopian to a young Chowny, Ludi, Shima, Pian, Yede Kama, any Ludi Poma to Tayapian, Hoyer Ayari, Alunga, Beagani, Piladale. The answer is in Acts chapter 2 and verse 4, where the Bible says that he was filled with the Holy Spirit. Pigaro Tamano, Kanjini, Apang, Lima, Pibar, Eragabale, Sino, do how winning on a Piwa Kelo Babi. You see, the Holy Spirit made the change. That's what radically transformed this coward into being a powerful preacher for Jesus Christ. That's no winning, no God. She might shana chingu pisida. That's a you know, I'm a 30 year old to Pitonyale. Yakuche Maro Loa Machoyu Ben, a Cridoye, Ewingly Tiago, hope your daughter to Pinet to Gapione Gera. You see, friends, it makes no human sense for you and I to stand up before people and to say, you're a sinner and your sin's going to send you to hell apart from the power of the Holy Spirit on your life. Oh, my Sido Dini, Machara, Lurishima, Yapiro, they know how Pita Pit, they know Yapita Tinukunga, Puma, no, Luchano, Pure Ayariga, the Gero, Abawa Machaba, would I met Diari, Alo General Luna Yara Chowinga, winging no yet the go up general, winging on a Piware Camaro, low Pina Yapila. So the Spirit-filled life brings change. I said, oh, winging on a Piwa, share the Daga, Chimare, Pione, Chingo, you saw Babi. The Spirit-filled life brings power to live for him and power to serve him. You know, when you know the Goga, Chimare Yard, what that Dama you sound a bit. Payagin to attention, Puya, Payagin, a sick and Puya, Kibare. So it brings us to this question then, how then can we live a Spirit-filled life? Now, make on the Kugaro, Chanaro does, and when you are at that dog, which are below attention, I'm less so that make computing. Let me give you 3 divinely inspired conditions necessary to live in the power of the Holy Spirit. Chana winging on a pure puya to imatama a ye cheat, winging ye up by the Mamshipelu at the accept totally which all, Dinima Peach and Mare. Number 1, there must be in our life confession of all known sin. You see, our sin grieves the Holy Spirit. You see, the Spirit-filled life is not dependent upon us living a sinless life, but it is dependent upon us confessing all known sin. Ini ma wingin on a pure chat that dalu pure kama. A pico one chapiro, a pit low machine at that shin at that which on pure hobene. A pishide yago one chapiro, winging do upon me core at that pure. You see, we must keep short accounts with God and men. We must willingly confess all known sin. Yadkin General Jare Mamia, Amira Generaluga, will limit the Mushia, General Theatre at Piman and Yaku, Amira Payashima, General Kayan. I heard the story of a young man one day, and he came to his pastor, and he says, Pastor, I have lost the Holy Spirit. You know, Lungality of Gabo, no, Pompinate Kuchan or Jabure, Lungality of Gatio, Siasima Labio, we know, Pasta, we know, Pia, social the Lube. And the pastor says, no, you have not lost the Holy Spirit, but maybe you have grieved the Holy Spirit with some particular sin. And Pasaba Babiola said, oh, Daliga, winging of social mabu. I mean, winging of not a cuckoo of Sainasina, pick on Pinay. And the young man thought for a moment, and he says, Pastor, I can't think of any particular sin that I have committed. And Lunaliga Passa Sama Piambiore, oh, Chano Bamia, Madale, we know Sina say the less of the accept, Chanolude Ayakuku, Chanalua Sinsalumiabu. And the pastor wisely said, well, how is your relationship with your parents? And Lungaligo Teosiaga, no, to me, okay, Kuya Miba in a blue society blue, Teosia Mila. And the young man hung his head and he says, well, my relationship with my parents is not very good.
အဲ့ဒီလူငယ်လေးကအိုးကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဆံမှုကတိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြန်ပြေးတယ် And the pastor says, have you dishonored your mother? Have you dishonored your father? ကိုယ့်ရဲ့ဖေနဲ့အမေကိုသင်မယူမသိလုပ်ခဲ့မိသလား And the young man said, yes, I have. And then the pastor says, well, here's what you need to do. You need to go home and make things right with your mother and your father. အဲ့ဒါတင်ဦးဆရာတော့လူငယ်လေးကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်မယူမသိလုပ်ခဲ့မိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းတင်ဦးဆရာကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့မိဘတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှန်ကန်အောင်လုပ်ပါသူတို့ကိုပြန်တောင်းပန်ပါလို့ပြောခဲ့ပါ And so the young man did that. He went home and he made things right with his mother and his father. အဲ့ဒီအခါမှာဒီလူငယ်လေးကအိမ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တင့်မြတ်အောင်မှန်ကန်အောင်သူသွားတောင်းပန်ခဲ့တယ်ပြေလေအောင်လုပ်ခဲ့တယ် And a few days later, he saw his pastor, and there with a smile upon his face, he said, Pastor, fellowship is restored. နောက်သိမကြဘူးနော်သူ့ရဲ့တင်ဦးဆရာလေးပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာတကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်နဲ့တင်ဦးဆရာသူဘာပြောသလဲဆိုရင်တော့အော်တင်ဦးဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ္တာဟာယဖွဲ့ခြင်းကပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါပြီ And he wasn't just referring to fellowship with his parents. He was referring to fellowship with the Holy Spirit of God. အဲ့ဒီမိတ္တာဟာယလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့မိတ္တာဟာယပြန်ကောင်းတာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာဟာယပြန်ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းလူငယ်လေးကရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ် You see, our sin grieves the Holy Spirit. ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေပါတယ် But confession of that sin brings us back into a relationship and a fellowship with that indwelling spirit. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ချတောင်းပန်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာမိတ္တာဟာယဖွဲ့ခြင်းပြန်လဲတင့်မြတ်မှုခြင်းကပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် So there must first of all be confession of all known sin. ဒါကြောင့်ပထမချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုသူရှိဘုရားရှိခိုးဝန်ချတောင်းပန်ရမှာဖြစ်တယ် And then we need to yield ourselves to the Holy Spirit. ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာပုံအပ်ရမှာဖြစ်တယ်အနှံရမှာဖြစ်တယ် Paul told us in 1 Thessalonians 5 and verse 19 that we are to quench not the Holy Spirit. ရှင်ပေါလုကနှစ်သက်ခန်းကြီးကအပိုင်းငယ်19မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ကိုမငြိမ်းရမယ့်အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ် And the word quench means to put out a fire. ကျွန်တော်တို့အရှိန်မငြိမ်းစေခြင်းဆိုတဲ့အရာကနော်မီးကိုသေအောင်လုပ်တဲ့သဘောတရားအဓိပ္ပာယ်ကိုယူဆောင်ပါတယ် And we put out the fire of the spirit-controlled life when we fail to yield ourselves to Him. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာကိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့စက္ကန့်မအနှံတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအငိမ့်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ You see, when we are unwilling to do His will, when we resist His working, and we refuse to yield ourselves to Him, we quench the Spirit in our lives. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကျွန်တော်တို့မအနှံဘူးကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်စေခြင်းနဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာမပုံအပ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းစေ You see, the greatest enemy to the Spirit-filled life is the self-directed life. ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝဖို့ရအတွက်မပြေဝစေဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးသောယန္တုလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမယ့်အရာကကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒကကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အသက်တာဖြစ်နေပါတယ် You see, Jesus says no man can serve two masters. ဒီတော့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်သူများဆရာနော်သခင်နှစ်ဦးရဲ့အစေကိုမခံနိုင်ဘူး If self is on the life, then self is your master. ဒီမှာနော်တင်းရဲ့စိတ်ဆန္ဒကတင်းကိုဥဆောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့တနည်းအားဖြင့်ဇာတိပဂတိကတင်းရဲ့သခင်ဖြစ်နေပါ And if self is the master, then the Holy Spirit is quenched. အဲ့ဒီဇာတိပဂတိအဲ့ဒီတင်းရဲ့စိတ်ဆန္ဒကတင်းရဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်ကသူလုံးဝအရှင်ငြိမ်းသွားပါ And so the key to living a spirit-filled life is to exchange masters. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းအသက်တာအတွက်တော့ချက်ကပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သခင်ကိုအလဲလှယ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါ It is you surrendering your will to His will. အဲ့ဒါကတင်းရဲ့အလိုကိုတင်ကပြစ်ထားပြီးတော့
စွန့်လွတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလိုကိုပဲတင့်ရဲ့အသက်တာမှာဦးစားပေးရမှာဖြစ် Some years ago, there was a very famous evangelist by the name of Sam Jones. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့ဧဝံဂေလိဆရာ Saint John ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးပါတယ် And one day he was holding a gospel meeting, and after the gospel meeting, somebody gave him a bunch of wild, untamed horses. ဒီနေ့တော့သူကဧဝံဂေလိတရားဒေသနာဟောတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်သူကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့စီမှာနော်များပြားလာတဲ့မြင်းတွေကိုသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ And so he decided to sell all of the horses but one horse, and one horse he kept. သူကနော်ဒီမြင်းတွေအကုန်လုံးကိုသူရောင်းပစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်းတစ်ကောင်ကိုပဲသူမရောင်းတစ်ကောင်လေးကိုတော့ထားခဲ့တယ်သူ့အတွက် Because he wanted to be able to ride this horse, both he and his son to ride this horse. အဘိလို့လဲဆိုတော့ဒီမြင်းတစ်ကောင်လေးကသူနဲ့သူ့ရဲ့သားလေးစီးဖို့အတွက်သူကနော်လိုချင် So the horse, before it could be ridden, it had to be broken. It had to be tamed. အဲ့ဒီမြင်းကနော်မစီးခင်မှာအရင်ဦးဆုံးသူ့ကိုနော်ကောင်းကောင်းလေးသူ့ကိုခြီဖို့ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ် Because if you got on this horse before the horse was broken, the horse would throw you off and it would be very dangerous. အဲ့ဒီမြင်းကိုကောင်းကောင်းလေးနဲ့အရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်မတင်ယူပေးဘူးသူ့ကိုကွဲအောင်မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမြင်းကရိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ပေါ်ကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်းကပြန်ကန်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ် So the evangelist called in a man and he said, I want to break this horse. I want myself and my son to ride this horse. How much will it cost for you to break the horse so we can ride it? အဲ့ဒါနဲ့ Saint John's ဒီဆရာကြီးကလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်းကိုကွဲအောင်နော်လုပ်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဒီမြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားလေးစီးချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်းကိုအဲ့လိုမျိုးကွဲအောင်ပေါ့နော်လုပ်ဖို့ရတော့ဘယ်လောက်ကုန်မလဲတဲ့သူမေးတယ် And so they set the price and the man took the horse away, and 2 weeks later the horse came back. အဲ့ဒါနဲ့နော်အဲ့ဒီလူကမြင်းကိုယူသွားပြီးတော့နောက်နှစ်ဖက်အကြာမှာအဲ့ဒီမြင်းနဲ့သူတို့ပြန်လာ And Sam Jones was very excited. And he said to this man, is the horse broken? Can I ride the horse? And the man said, yes, you can. The horse is broken. Saint John's ကနော်မြင်းပြန်လာတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမိကုန်းမေးတယ်ဒီမြင်းကတကယ်ကွဲပြီလားနော်ကျွန်တော်တို့စီးလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပြီလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ train ပေးတဲ့လူကရပါပြီ So he ran to jump on top of the horse to ride it. And the man said, no, stop. Don't get on the horse on that side. အဲ့ဒါနဲ့ Saint John's ကချက်ချင်းမြင်းပေါ်မှာသူထခုန်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုတားတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဖက်ကနေမတက်ပါနဲ့လို့ပြောတယ် He says, because you can't get on the horse on that side because the horse is not broken on that side. If you get on that side, the horse will throw you off. အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကနော်ဆရာကြီးကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖက်ကနေတက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖက်ချမ်းကနော်ဒီမင်းကမကွဲသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခမည်းကိုကန်မိမှာပဲလို့သူပြောတယ် And so Sam Jones said, no, that won't do. Maybe I will forget that the horse is not broken on that side. So you need to break the horse on the other side as well, so I can mount the horse on both sides. အဲ့ Saint John's ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်ဖက်ကကွဲနေတယ်လဲဘယ်ဖက်ကမကွဲဘူးလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနှစ်နေရာစလုံးတက်လို့ရအောင်နှစ်ခုစလုံးကွဲမှဖြစ်မယ်လို့သူပြောတယ် So 2 weeks later the horse came back and Sam Jones asked the man, is the horse broken on both sides? နောက်နှစ်ပတ်ကြာမှာဒီမြင်းကပြန်ရောက်လာတယ် Saint John ကပြန်မေးတဲ့အခါနော်ဒီမြင်းကဒီနှစ်ဖက်စလုံးသူကွဲပြီလားနော်ကျိုးပြီလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာ And the man said, yes, the horse is safe to ride because he is broken on both sides. အဲ့ဒီလူကဘာပြောလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးဒီမြင်းကကျိုးပါပြီဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဖက်ကနေပဲတက်အဆင်ပြေသွားပါပြီလို့ပြော And you know, many Christians are like that horse. မြောင်များဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီမင်းကဲ့သို့နော်ဖြစ်နေပါတယ် We are broken only on one side.
ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာနော်ခြေကွဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲတစ်ဖက်နော်တစ်ဖက်ပဲခြေကွဲတက်တဲ့အချိန်တွေများတယ် We have surrendered one side of our life to God, but not both sides. ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုဘုရားခင်ထံမှာတစ်ဖက်ပဲကျွန်တော်တို့ကခြေကွဲပြီးတော့စက်ကပ်ပြီးတော့နေတက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်ကျတော့မခြေကွဲဘူး We say, God, I'll do anything for you except that. အိုကိုရိုရဲ့ကျွန်တော်ကိုရိုတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီအရာလေးကလွဲရင်ဘောလို့ကျွန်တော်ပြောတတ်ကြ We say, God, I'll go here, but I will not go there. အိုကိုရိုကျွန်တော် iPad ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်မသွားချင်ဘူး God will do anything for you as long as it fits into my schedule. အိုကိုရိုတက်ကျွန်တော်အစိခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာလုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြက်ခတိန်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စရာနဲ့ကိုက်ညီနေတရွေတော်လို့ကျွန်တော်ပြောတတ်ကြ We are broken, but we're only broken on one side. ကျွန်တော်တို့ကနော်ခြေကွဲတယ်လို့ပြောပေမဲ့တစ်ဖက်ပဲခြေကွဲပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြိုးပဲ့ဘူးဖြစ်နေပါ But you see, if we're going to live a spirit-empowered life, ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့အသက်တာကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် it demands an absolute surrender. ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးကျွန်တော်တို့အရှုံးပေးပြီးတော့ကြည်မွတဲ့အသက်တာကြိုးပေးတဲ့အသက်တာလို့နေပါတယ် It is allowing the Spirit of God to have full control over your life. It's being broken on both sides. အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့တည်ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုသူကအုပ်ဆိုးပြီးတော့သူကအပိုင်သူရဲ့အလိုတော်တိုင်းတင့်ကိုမောင်းနိုင်ဖို့ရအတွက်တည်ရဲ့အသက်တာနှစ်ခုစလုံးအရာရာတိုင်းကြိုးပေးဖို့ရတဲ့လိုနေပါ So it is confessing all known sin and yielding ourselves absolutely to the Spirit's control. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတဲ့အရာအပြစ်တည်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဝိညာဉ်တော်မှာလုံးပုံအားစက္ကအနံ့သောအရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးပါပြီ And then we need to simply in faith ask. ရိုးချင်းကျွန်တော်တို့တတိယမြောက်ကရိုးရှင်းလေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းယုံပါပဲ Paul told us that we receive the power of the Holy Spirit by faith. ရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်ဘောလူကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောခဲ့ပါတယ် Here's what he said in Galatians chapter 3 and verse 14. ဂလာတိအခန်းကြီး3အပိုင်းရဲ့14မှာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဘောလူကဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ် He said that we might receive the promise of the Spirit through faith. ငါတို့ဒီဂရိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြမည်အကြောင်းဒီလို့ပြောခဲ့ပါ And this was a promise of power from Acts chapter 1. တကယ်တော့ဒီဂရိတော်ဟာဆိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1မှာတွေ့ရတဲ့တကိုးတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဂရိတော်ဖြစ်ပါ You see, and this verse, Galatians chapter 3 and verse 14, has been a verse that has unlocked the Spirit of God to many of men and women around the world that God has wonderfully used. ဒီဂလာတိအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်14တဲကကျမ်းပိုက်လေးဟာဆိုရင်တော့ကဘာရဲ့နေရာရမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုခဲ့သောသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာတကိုးနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့တော့ချက်ကျမ်းပိုက်လေးလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး The great Baptist preacher, a man by the name of FB Mayer, desired to be filled with the Holy Spirit, but he didn't know how. ရကြအသုံးပြုတဲ့တကယ်ကြီးကျယ်လာတဲ့ Baptist တေယုံဆရာ GFB Mayer ဟာဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အရန်ကိုပြေဝခြင်းတော်သူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်လိုပြေဝရမလဲဆိုတော့သူမသိခဲ့ပါဘူး One day he was at a prayer meeting and he heard this verse in Galatians 3 and verse 14. အဲ့တော့သူကဆူတောင်းချက်စည်းဝေးမှာသူဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုတစုံတစ်ယောက်ကဖတ်တာကိုသူကြားခဲ့ပါတယ် And he realized that that was the secret of entering into the Spirit-filled life. အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကဒီကျမ်းပိုက်လေးဟာဒီအရာလေးဟာဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းရဲ့အသက်တာအတွက်လူဝတ်ချက်တော့လေးပါလားဆိုတော့သူသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ် So he left the prayer meeting and he was walking down the street talking to God about being filled with the Holy Spirit. အဲ့ဒါနဲ့သူချက်ချင်းပဲဒီဆူတောင်းခြင်းကနေပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာသူဆူတောင်းနေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝ
ဖို့ရန်အတွက် He said, Lord, if there was ever a man that needed the power of the Holy Spirit upon his life, he says, it is me. သူကဘုရားခင်ထံမှာကိုတော်ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုအလိုအဆုံးသောသူကိုပြပါစေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါပဲလို့ဘုရားထံမှာသူတောင်းတယ် He said, Lord, but I don't know how to receive the power of the Holy Spirit. အဲ့မဲ့ကိုတော်ရဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလက်ခံရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး He says, Lord, I'm too tired to sit and to agonize for the power of the Holy Spirit. အိုကိုတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးဒီလိုညှိညူနေရတာကျွန်တော်ပင်ပန်းလှပြီ Then that small still voice of God said, as you took forgiveness from the hand of the dying Christ, take the Holy Spirit from the hand of the living Christ. အဲ့ဒါသူစိတ်ထဲမှာအတန်တူလေးကစကားပြောတယ်လို့သူခံစားရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်နော်လက်ဝါးကားတိုင်းကခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ထံကနေသင်လက်ခံလိုက်တယ်လို့မျိုးပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုအသက်ရှင်သောခရစ်တော်ထံကနေသင်ဒီနေ့မှာလက်ခံလိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားတယ် And Mr. Mayor said, there by faith he took, and he has been taking ever since. FB ကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကူကိုကျွန်တော်ကရယူလိုက်တဲ့အခါမှာယနေ့ထိတိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုအရာနဲ့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့တယ် Jesus reminded us, saying that if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask? ခရစ်တော်ကတွေ့တဲ့ဘယ်တော်တွေမှာသင်တို့ဒီမကောင်းသောအရာဖြစ်လျက်ပင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုကောင်းသောအရာပေါ့ပေးတတ်ဖို့တည်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုတောင်းလျှောက်သောသူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လောက်ထိတောင်မှပို့ပေးမလဲလို့သူပြောခဲ့ဘူးပါ You see, friends, available to us is the power of the Holy Spirit, and all we need to do is in faith ask. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကအမြဲတမ်းအသိရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအသိရှိနေတဲ့တကူကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအားဖြင့်ရယူမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပါပဲ One day a father was watching his little boy trying to lift a heavy rock off the ground. ဒီနေ့တော့ဖေတယောက်ကသူ့ရဲ့သားလေးဒီကြောက်တုံးကိုမားနေတာကိုသူကြည့်နေခဲ့ပါတယ် And the little boy could not lift the rock off the ground. ဒီလူငယ်လေးကဒီကြောက်တုံးကိုတော့မြေကြီးပေါ်ကနေသူမမနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် So the father walked out, put his arm around his little boy and said, son, have you used all the strength available to you to lift that rock off the ground? အဲ့ဒါသူ့ဖေကသားလေးစီမှာတွားပြီးတော့သားလေးကိုသူတွားဖတ်ပြီးတော့မင်းကုန်းမိတယ်သားရဲ့သားမရှိတဲ့စွမ်းအားတွေအကုန်လုံးဒီကြောက်တုံးလေးကိုမဖို့အသုံးပြုပြီးပြီလားလို့မေးတယ် And the little boy says, yes, father, I have used all the strength that I have to lift that rock off the ground. ဒီကလေးလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့အိုးဟုတ်တယ်ဖေရဲ့သားမရှိတဲ့စွမ်းအားတွေအကုန်လုံးအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးကိုမဖို့ကျွန်တော်နော်အားတွေအကုန်လုံးသုံးပြီးပါပြီတဲ့ And the father says, son, have you used all the strength that's available to you to lift that rock off the ground? အဲ့ဒါသားလေးကိုပြန်မေးတဲ့ဖေကသားအတွက်စွမ်းအားတွေကြာရှိနေတဲ့အသင့်ရှိနေတဲ့စွမ်းအားတွေရှိတဲ့အရာတွေကိုအကုန်လုံးအသုံးပြုပြီးပြီလား And again, the little boy says, yes, father, I have. အဲ့ဒီကလေးကပြန်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့သားအကုန်သုံးပြီးပြီ And then the father says, no, son, no, you haven't. You haven't asked me. သူဖေကဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့သားမသုံးသေးပါဘူးသားကအဖေကိုတကယ်တော့ဒီအောင်မဖို့ရတဲ့သားအဖေကိုမတောင်းရသေးဘူးလေ You see, available to that little boy was the strength of his father, and all he needed to do was ask. တကယ်တော့ဒီကလေးအတွက်နော်အသိရှိနေတဲ့စွမ်းအားကသူ့ဖေရဲ့စွမ်းအားပါပဲသူ့ဖေကိုသူကတကယ်တော့တောင်းဖို့ရမယ်လိုအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် And friends, all we need to do is in faith ask. အော်မေစီတို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းရုံပါ We need to learn to, by faith, invite the Holy Spirit into our daily conduct, our daily conversations, and our daily conflicts. တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းအပြင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အသက်တာမှာဖိတ်ခေါ်တဲ့အသက်တာကိုသင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခြင်းကြင်ကြံခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအရာတွေတိုင်းမှာပေါ့
You see, if you struggle with the temptation to sin, then invite the Spirit of God into that temptation. ဒီနေ့မှာသင်ဟာအပြည့်ရဲ့စုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းမှာလဲကျတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့သင်နောက်တစ်ချိန်ကြုံတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုအဲ့ဒီသင်ရဲ့စုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကြုံပြီးတဲ့ကာလမှာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ In faith, say, "Your holiness, Lord." And the Spirit of God will produce holiness in you because He is the Spirit of holiness. ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောတက်တာကျွန်တော်လိုတယ်လို့သင်ကဝိညာဉ်တော်ဖခင်ခေါ်ဖိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းပဲသင်ကိုဒီစုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းတွေကနေသူ့ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုသင်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ် You see, if you struggle with a gossiping tongue, then invite the Holy Spirit into your conversation. သူတစ်ပါးရဲ့မကောင်းအကြောင်းကိုသင်ပြောတတ်တဲ့အရာနဲ့သင်ယုံခံတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့သင်ကြုံတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လိုက်ပါလား And in faith, say, "Your truth, Lord," and He will produce truth in you because He is the Spirit of truth. အဲ့ဒီအချိန်မှာအော်ကိုရောရဲ့တမန်တရားကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာပြေဝစေပါလို့ဝိညာဉ်တော်သင်တောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုတမန်တရားနဲ့ပြေဝစေမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူဟာဆိုရင်တော့တမန်တရားနဲ့ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လို့ပါ You see, if you struggle with unbelief, then invite the Holy Spirit into this area of your life. သင်ဟာမယုံကြည်ခြင်းအသက်တာနဲ့ယုံကြည်နေတော်သူတွေဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုသင်တောင်းခေါ်ဖိတ်လိုက်ပါ In faith, say, "Strengthen my faith, Lord," and He will produce faith in you because He is the Spirit of faith. ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားစေပါလို့သင်တောင်းလျှောက်လိုက်ပါတင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားစေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာယုံကြည်ခြင်းအရှင်ဖြစ်ပါတယ် If you lack wisdom, ask the Spirit of God for wisdom, and He'll give you wisdom because He is the Spirit of wisdom. သင်ဟာဉာဏ်ပညာလိုအပ်တဲ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားထံမှာဉာဏ်ပညာကိုတောင်းလျှောက်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာဉာဏ်ပညာဘုရားအရှင်ဖြစ်ပါတယ် If you lack love for others or maybe love for the lost, then invite the Spirit of God to give you His love. သင်ဟာလူတွေကိုချစ်ချင်းမေတ္တာမှာအားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပျော်ဆုံးသောဝိညာဉ်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာမှာအားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားထံမှာတောင်းလျှောက်လိုက်ပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့သင်ကိုပြည့်စေမှာဖြစ်တယ် And say, "Your love, Lord," and He will produce that fruit of love in and through your life. သင်ကဝိညာဉ်တော်ဘုရားထံမှာအိုးဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကျွန်တော်လိုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကသူ့ရဲ့အသီးပွင့်ဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုသူ့ရဲ့တက်တာမှာသူကပွင့်စေပါဖြစ်ပါ You see, it is the Spirit of God who empowers and enables us to be the people God wants us to be and do what God wants us to do. တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်နဲ့ဘုရားလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစေတော်သူဖြစ်တယ် So if you want to live a Spirit-empowered life, ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာသင်ဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် confess all your known sin. သင်တည်သမျှသောအပြစ်တွေကိုသင်ဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါ Daily yield yourself to His control. နေရစေတဲ့သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်စက္ကအနံလိုက်ပါ And then by faith, invite the Spirit of God into your daily conduct, into your conflicts, and into your conversations. ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုသင်ရဲ့နေရစေနိုင်ခြင်းချမှုလှုပ်ဆောင်မှုသင်ရဲ့စကားပြောခြင်းအရာတွေမှာအမြဲတမ်းခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာသင်နှီးခိုးလိုက်ပါ You see, this is living under the Spirit's control. ဒီအရာဟာစင်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းအောက်မှာအသက်ရှင်တော်အသက်တာဖြစ်တယ် And that is living under the power of the Holy Spirit. အဲ့ဒီအရာကဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ် Friends, don't settle for anything less than God's best in your life. မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ကတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအသက်တာဖြစ်စေခြင်းတဲ့နေရာကိုမရောက်သေးတဲ့၍မရပ်ပါနဲ့ဟုတ် And God's best is a Spirit-filled life. အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအသက်တာလို့ဆိုတဲ့အရာဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်
And my prayer is that the God of heaven would take his word and speak to our hearts, that we might understand, so we might live that spirit-filled life for his glory. ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကတော့ဒီနေ့မှာဘုရားခင်ကဒီသူ့ရဲ့တမန်တရားကိုယူပြီးတော့နားထောင်သောသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနားလေစေပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးဆန်းသောသူများဖြစ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် Let's pray together. ဆုတောင်းကြပါစို့ Lord, we are so thankful for that indwelling Holy Spirit. အိုကိုရောရှင်ဖျားကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျင့်ဝတ်နေသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့အယံကျေးဇူးတင်တယ် And Holy Spirit, we thank you for your divine indwelling right now. အရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျင့်ဝတ်ခြင်းအရာအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ် And I ask that you would speak to our hearts. If there's sin to be confessed, I pray that right now we would confess that sin. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာဝန်ချဖို့ရန်အတွက်အပြစ်များရှိနေသေးပါကထိုအပြစ်တွေကိုဝန်ချတော်သူများဖြစ်နိုင်ဖို့လိုမှာကိုတော်မှာဆောင် And Lord, if there's an area that needs to be surrendered, I pray that right now we might surrender that area of our life to your control. အိုထို့ပြင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာကိုတော်ကိုလုံးလုံးလျားလျားအကုန်လုံးမအနှံ့သေးတဲ့နေရာများရှိနေပါကထိုနေရာကိုပင်ကိုတော်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာစက္ကအနှံ့တော်သူများဖြစ်နိုင်ဖို့အလို့ငါကိုတော်ရှင်လမ်းပြပေးပါ And then, Lord, by faith, we accept that blessed power of Pentecost as our power for this hour. အော်ထိုနောက်ပိုင်းမှာကိုတော်ရှင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ပင်ဒီကုန်းနေ့မှာသွန်းလောင်းခဲ့တဲ့တကူတော်သည်ယနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကူတော်အဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကိုတော်ရှင်ဆုတောင်းပါ And Lord, by faith, we take the blessed power of the Holy Spirit. အော်ကိုတော်ရှင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုကျွန်တော်ယနေ့မှာရယူပါ And as we by faith take, Lord, will trust you to undertake on our behalf. အော်ကိုတော်ရှင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုံသမျှအရာတွေကိုကိုတော်ရှင်ရှေ့ကနေမှစောင့်ပေးပါ And we ask this in Jesus' name, amen. ဒီအလုံးစုံတို့ကိုယေရှုခရစ်နာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းစက္ကန့်နံပါတ်အာမင် Amen. Amen. Thank you. Amen. ဘုရားရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ညနေခင်းမှာကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘယ်လိုပြီးဝါရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညကြားနာရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတကယ်ပဲလူကြီးသူရောက်စီတိုင်းအတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ကြားနာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပဲခွန်အားရပါတယ် Thank you so much Pastor Mike how to feel with the Holy Spirit we had it tonight very important from us thank you very much for the message ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကနေပြီးမှပြောစရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ BST ကျောင်းသားကျောင်းသူများကနေပြီးမှနောက်ဆုံးသချင်းတပုတ်နဲ့ဥဆောင်ပြီးမှဆရာမျိုးဆန်းကဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရုပ်သိမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ ထူးမရှိပါဘူးကျွန်တော် conference ကအဆုံးမတတ်သေးပါဘူးမနေ့ပြန် message နှစ်ခုကြံသေးပါတယ်မနေ့ပိုင်း9:00မှာကျွန်တော်စမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ညနေမှာလည်း9:00မှာစမယ် message နှစ်ခုကြံသေးပါတယ်အဲ့ဒီ message နှစ်ခုလည်းပဲတကယ်အရေးကြီးတဲ့အကောင်းဆုံးဒေသနာ message ရှိပါသေးတယ်လို့မနေ့ပိုင်းနိုင်ငံတွေပိုင်းအားလုံးပါကြရအောင်လို့ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ကြိုတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ PST ကျောင်းသူကျောင်းသားကနေဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းဥဆောင်တော်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆရာမျိုးဆန်းကအဆုံးသတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
BS3 အတန်ဘာမှမကြဘူးနော် အတန်ပိတ်ထားနေတယ် BSC ကျောင်းက BSC ကျောင်းကအတန်ပိတ်ထားတာလေ